بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مخصوص سیٹوں کے معاملے پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی، مجھے 2 مرتبہ قتل کرنے کی سازش کی گئی، مجھ پر تشدد بھی کیا گیا اور مجھے اغوا بھی کیا گیا۔ 9 مئی کا کیس 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے میں پتہ چل سکتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری کی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں چاہوں تو 1 گھنٹے میں آرٹیکل چھپوا سکتا ہوں، میرے سیل کے اطراف میں جیمرز لگے ہوئے ہیں، وہاں موبائل کام نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا فراڈ 8 فروری کو ہوا۔ چیف جسٹس نے سب بلاک کیا ہوا ہے۔ چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر کو دھاندلی پر تحفظ دے رہے ہیں۔ اب کوشش ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کو مدت ملازمت میں توسیع دی جائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ریمارکس اثر انداز ہونے کے لیے دیے گئے۔ بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ سوشل میڈیا بندش سے $500 ملین کو نقصان ہوا۔ انڈیا میں آئی ٹی ایکسپورٹ پر $160 ارب خرچ کیے گئے۔ فراڈ سیٹ اپ سے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا ترڑ نے کہا کہ ثاقب نثار ہو یا جو بھی، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ ملک میں انتشار پھیلانے کی تمام تر سازشوں کے سرغنہ بانی پی ٹی آئی ہیں۔ فیض حمید اور ان کے ساتھیوں نے بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی، ملک کو عدم استحکام کی جانب دھکیلا جا رہا۔ فوج میں خود احتسابی کا اقدام خوشائند بات ہے، اس کا دائرہ کار دیگر اداروں تک وسیع کیا جائے۔ ملک میں مہنگائی اس دور میں ہوئی جب توچہ خانہ کیس کھلا۔ نواز شریف نے ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا، انہوں نے سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی۔ حکومت پنجاب نے بجلی صارفین کو سہولیات پہنچا کر احسن اقدام کیا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، بدامنی پھیلانے کی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں ملکی سالمیت کے خلاف، یہ تمام تر اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے۔ اگر آپ میاں نواز شریف کی 90 کی دہائی کی لیگیسی کو دیکھیں اور جس طریقے سے عوام کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کی، جس کے اندر ساؤتھ ایشیا کی پہلی موٹر وے ہے، ایز آف بزنس کی اگر کسی نے بنیاد رکھی ہے اس ملک کے اندر تو وہ میاں نواز شریف ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، ایم این اے جنید اکبر کو شکیل آفریدی کی حمایت کرنا مہنگا پڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے فوکل پرسن برائے پی ٹی آئی ایم این اے جنید اکبر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ایم این اے شاہد خٹک کو فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رکھے، ایم این اے جنید اکبر کو شکیل آفریدی کے حق میں بولنا مہنگا پڑ گیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کے پی میں فوکل پرسن برائے پی ٹی آئی ایم این ایز جنید اکبر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے ایم این اے شاہد خٹک کو فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ جنید اکبر کی شاہد خٹک کو پی ٹی آئی کے پی کا فوکل پرسن مقرر کرنے پر مبارکباد۔ جنید اکبر نے کہا کہ ان ذمہ داری کو پورا کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بہترین فیصلہ لیا، وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی پارٹی کے ساتھ تھا اور آگے بھی بانی چیئرمین کے ساتھ ہی ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور شکیل خان کی واٹس ایپ گروپ میں شدید تلخ کلامی ہوئی، ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرینز کے واٹس ایپ گروپ میں ہوئی۔ گنڈاپور نے شکیل خان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، جس کے جواب میں شکیل خان نے علی امین گنڈاپور کو مسٹر 20% قرار دیا۔ واٹس ایپ گروپ میں 1 گھنٹے تک تلخ جملوں کا تبادلہ جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق شکیل خان نے وزیر اعلیٰ کو بااختیار نہ ہونے کا طعنہ بھی دیا۔ ذرائع کے مطابق تلخ کلامی کے دوران شکیل خان نے واٹس ایپ گروپ میں ہی وزیر اعلیٰ کے پی کو استعفیٰ دیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو فارغ کر دیا ہے۔ دیگر وزراء اور اراکین اسمبلی کی مداخلت پر دونوں نے واٹس ایپ گروپ سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی بانی پی ٹی آئی سے ڈیلا جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی سے صوبائی وزیر کی ڈی نوٹیفیکیشن اور کابینہ سے برطرفی پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے کہ کرپشن کے لیے 0 ٹالرنس ہوگی، اگر کسی بھی عہدیدار کے خلاف کرپشن کی شکایات آئیں گی تو وہ سخت ایکشن لیں گے۔ آج اڈیالہ جیل راولپنڈی میں تحریک انصاف کے قائد اور چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں خیبر پختونخوا کے وزیر کی ڈی نوٹیفیکیشن اور کابینہ سے برطرفی کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جس کمیٹی نے کرپشن کے حوالے سے وزیر موصوف کے حوالے سے تحقیقات کی،
وہ کمیٹی ان کی مرضی اور ان کے حکم کے تحت بنائی گئی تھی. اس کمیٹی نے تمام شواہد اور بیانات کی روشنی میں ایک رپورٹ مرتب کی. اس رپورٹ کو وزیر اعلیٰ کو پیش کیا گیا اور جس کے بعد یہ ڈی نوٹیفیکیشن کی کارروائی عمل میں لائی گئی. ان کا یہ حکم تھا کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. خان صاحب نے کہا کہ آئندہ بھی اگر کسی حکومتی عہدیدار یا کسی پارٹی لیڈر کے حوالے سے کرپشن کی، بدعنوانی کی شکایات آئیں گی تو وہ اسی طرح کا سخت ترین ایکشن لیں گے. خیبر پختونخوا کابینہ سے مستعفی وزیر شکیل خان کا مبینہ تحریری جواب بھی سامنے آ گیا ہے. تحریری جواب میں علی امین پر 20 کروڑ روپے لینے کا الزام لگایا. جواب میں لکھا کہ اگلے ہفتے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی، ان کے سامنے تمام تر حقائق رکھوں گا. تحریری جواب خیبر پختونخوا گڈ گورننس کمیٹی کو دیا گیا. شکیل خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ کبھی نظریے پر کمپرومائز نہیں کروں گا، سچائی قوم کے سامنے رکھوں گا. لگتا ہے صوبے میں ہماری حکومت ہے لیکن نظام کوئی اور چلا رہا. ایک سیکرٹری تک تبدیل نہیں کر سکتے، نہ کوئی سیکرٹری کام کر رہا ہے. یہ جنگ میری اکیلی نہیں بلکہ یہ صوبے کی جنگ ہے. صوبے سے جو بھی غداری کرے گا اس سے بے نقاب کروں گا. سابق وزراء اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کے کارناموں کو بھی بے نقاب کیا تھا جس پر مجھے وزارت سے نکالا گیا تھا. وقت نے ثابت کیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا تھا. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صرف پنجاب میں بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا فیصلہ قبول نہیں. امید ہے وزیر اعظم پورے ملک کے لیے بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کریں گے. بجلی کی قیمت میں 20 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے. کوئی پنجاب میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دے اور ایم کیو ایم خاموش رہے، یہ بات ممکن نہیں. نواز شریف کے بجائے وزیر اعظم کو پورے ملک کے لیے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی. ہم انہیں پاکستان کا، پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں، پنجاب کا لیڈر نہیں سمجھتے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پورے پاکستان کا پیکج جو انہوں نے ہم سے بات کر رکھی ہے، اکٹھے پیکج اناؤنس کرنا ہے، کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، نہ کہ وہ اور اپنے ساتھ بھلے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بٹھا لیں. تو ہم فی الفور پورے ملک میں ایک جیسی بجلی کی قیمت چاہتے ہیں، ایک جیسی بجلی کی قیمت چاہتے ہیں. 14 روپے جو پنجاب میں بلوں پہ کم کیا گیا ہے، وہ 14 روپے جو ہے پورے پاکستان پر میں بلوں پہ کم کیا جائے. مصطفیٰ کمال کی تنقید پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. ٹویٹر ایکس پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے ریلیف مفت میں نہیں لیا، پنجاب نے عوام کے لیے پیسے دے کر لیا ہے. ریلیف کے لیے پنجاب نے بجٹ سے 45 ارب روپے ادا کیے. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سندھ حکومت سے بات کریں، سندھ حکومت بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کرے. مصطفیٰ کمال نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیاری مریم بی بی، آپ کے قیمتی مشورے کا بہت شکریہ. سندھ حکومت کا برتاؤ اچھا ہوتا تو ہمیں آپ سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ 2024 الیکشن سے 4 ماہ قبل لاہور آتے، آپ کی پارٹی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا جس پر آج تک قائم ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میں نے پنجاب حکومت سے نہیں، ریاست پاکستان کے سربراہ سے درخواست کی، خدا را سندھ بالخصوص کراچی پر رحم کریں. وزیر اعظم نے سندھ کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا وعدہ کیا، وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں. رہنما تحریک انصاف شیر عبد المربت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی احتجاج کے لیے مجھے این او سی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہوں عوام پہنچ جاتی ہے. کوشش کروں گا خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگوں کو پنجاب احتجاج کے لیے لے کر جاؤں. آئین کے تحت احتجاج میرا حق ہے. شیر عبد المربت نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پارٹی اختلافات میڈیا پر نہیں آنے چاہیے. بانی پی ٹی آئی جو ذمہ داری دیں گے میں اسے قبول کروں گا. دیکھیے، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے بعد 80 جلسے، کنونشن، ریلیاں پورے پاکستان میں نے کی. کہیں پر ہم نے کوئی این او سی لیا؟ این او سی والے نہ ہم نے کہیں این او سی لیا نہ میں لوں گا، اور این او سی نہیں دیتے ہیں تو رکھے اپنے جیب میں. احتجاج ہم کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے. اب جب میں جلسوں کے لیے پنجاب جاؤں گا تو بڑی تیاری سے جاؤں گا، عوام کا ایک ازدحام ساتھ میں لے کے جاؤں گا، کے پی سے بالکل لے کے جاؤں گا. ہزاروں لوگ، کوشش ہوگی کہ لاکھوں لوگوں کو لے جاؤں، لیکن ہزاروں لوگ ہوں گے میرے ساتھ. آج خان صاحب سے باتیں ہونے کے بعد خان صاحب نے پھر کہا کہ میڈیا پہ جو ہے ہماری جو اختلافات کی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اب اگر، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی سے مجھے کوئی گلہ ہو تو وہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے بتایا کرو.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी होती नजर आ रही है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ प्रोफेसर सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां मजीद संभालने से माजरत कर ली। तर्जुमान तहरीक इंसाफ प्रोफेसर ने क़यादत से गुफ्तगू में कहा कि सेहत की खराबी और ज़ाती मसरूफियात के बायस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकजी क़यादत ने कुछ रोज़ मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के जज ने आइंदा हफ्ते को सजा के लिए रखा हुआ है। मलिक रियाज अदालत में पेश होकर जवाब दें। इस केस में जिन जिन के नाम है उनको भी तलब किया जाए। अदालत की जानिब से मलिक रियाज को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? मलिक रियाज को बुलाएं। आपको पता है ये केस किस चीज़ का है? मलिक रियाज के ऊपर जिसके ये फाइन सुप्रीम कोर्ट ने डाला था। ये केस है एक ज़मीन का जो कराची की ज़मीन है, जो उन्होंने अंडर वैल्यू करके ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी आपने जो कीमत अदा की है वो बहुत कम है और आप इसके ऊपर फ़ाइन भरें। और अब कुछ बात करें मुल्क में हालिया बारिशों से मुतल्लिक। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और सिंध में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। कई पुल और सड़कें भी बह गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो चुका। नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके। दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और सिंध में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश के बायस जुड़वा शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा हो गया। बिजली मुनक़ता होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में बारिश के दौरान करंट लगने से खातून और लड़के समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एहसानपुर में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। खानपुर रोड पर खुदाई के दौरान गड्ढा पड़ने से माल बरदार ट्रक उलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। फैसलाबाद में बारिश के दौरान फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया। तांदियावाला में बारिश के बायस कच्चे कमरे की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। सरगोदा में बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना ऑफिस नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। रायमंड में बारिश के बायस करोड़ों रुपए लागत से तामीर होने वाला फ्लाईओवर की बुनियादें बारिशी पानी में डूब गए। फ्लाईओवर गिरने का खदशा है। करोड़ लालिसन में बारिश से लसकानी वाला पुल के हिफाजती जंगले पानी में बह गए। आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। दर्जनों देहात का करोड़ लालिसन शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। पिंडी भटिया के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से मुल्का इलाके ज़ेर आब आ गए। फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। बारिशों ने कोटादू के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा कर दिया। दरिया सिंध में हेड तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब 50 करोड़ की लागत से बनने वाला हिफाजती बंद दरियापुर हो गया। बस्ती खुलंगवाला का हिफाजती बंद टूटने से कई 100 घर दरिया सिंध में बह गए। सिंध के इलाके से जावल के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल इजाफा। सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल होने से लोगों ने नकल बकानी शुरू कर दी। सांगड़ में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मीरपुर खास में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सखर में मुसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मजीद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों के नतीजे में होने वाले हादसात में खैबर पख्तूनख्वा में 2, कश्मीर में 5 अफराद जाँ बहक हो चुके। पाक अफगान शाहराह बंद होने से पेशावर आने जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा चमन रेलवे ट्रैक भी मुतासर हो चुका। कश्मीर बारिश मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी। लोअर दीर में उसकी के मकाम पर 2 लड़के नदी में डूबकर जाँ बहक। लाशें आबाई गांव रवाना कर दी गईं। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह सैलाबी रेले के बायस बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे पेशावर आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जनूबी वज़ीरिस्तान और एफआर टांग से आने वाले बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी दुकानों में दाखिल हो गया। टांग को डेरा इस्माइल खान में नुकसान। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के बायस गरम चश्मा टू चित्राल रोड हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद होने से सयाह रास्ते में फंस गए। अपर चित्राल देवसिर गोल में सैलाब आने से दरियाहार खून डैम की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से 17 घरों को नुकसान पहुंचा और लोगों की फसलें और जंगलात पानी की नजर हो गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। चमन में बारिश से मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। बारिश से कोयटा चमन रेलवे ट्रैक भी मुतासर हुआ, जिसकी वजह से एक तरफा रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। डेरा अलायार, रुझान, जमाली, खुजार, लोरालई, सिब्बी, जोब और मुस्लिम बाग में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी ज़ेर आब आ गए। आजाद कश्मीर में बारिश के बायस हादसात में 5 बच्चे जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी हुए। 23 मकानात मुकम्मल
मुकम्मल तबाह, जबकि 56 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एक होटल, 5 दुकानों, बिजली के खंभों, 4 मवेशी बाड़ों और एक स्कूल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हालिया बारिश के मुतासरीन को रिलीफ फरहमी के लिए इमदादी कैंप लगा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें भारत की आबी जारियत बगैर वार्निंग दरिया रावी और दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया है। हजारों देहात, लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका। दरिया चनाब पर कादराबाद बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरिया रावी में शाहजरा के मकाम पर 40 से 55 हजार क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्के है। पीडीएमए की जानिब से दरिया रावी में निचली सतह पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ज़ेर-ए-सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास को मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि हाल ही में ज़िला मर्दान के एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया था। मुतासरा शख्स को करंटीना में रखा गया, जिसकी हालत खतरे से बाहर है। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में भी इस बीमारी के हवाले से कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। उन्होंने बॉर्डर्स हेल्थ सर्विसेज को सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्वेलेंस की हिदायत भी जारी की। वज़ीर-ए-आज़म ने मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामे आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि मंकी पॉक्स के हवाले से हफ्तावार ब्रीफिंग लिया करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली का मुअज़्ज़ज़ खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज़ पर सख्त बरहमी का इज़हार। स्पीकर ने के की खातून ऑफिसर के लिबास के बारे में नाज़ेबा रिमार्क्स का नोटिस ले लिया। अपोजिशन रुकन असम्बली इकबाल आफरीदी के तबसरे एतराज़ की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से हक़ाइक़ तलाश करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम की गई। सेनेटर आज़म रितार वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में सैयद नवीद कमर, सैयद अमीनुल हक, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पार्लिमानी पार्टियों की 5 ख़वातीन मेंबरान को शामिल करने की मजाज होंगी। तहकीकाती कमेटी 15 दिन में स्पीकर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इकबाल आफरीदी ने कायमा कमेटी पर तवानाई के इजलास में खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज़ किया था। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं, इस्लामाबाद में ACM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत जदीद प्रोडक्ट सागा बैटरीज की तारुफी तकरीब का इनेकाद किया गया। 10 से ज़ायद ममालिक के सफीरों, आला हुकूमती अहदेदारान और अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में CEO ACM ग्रुप मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन तलहा ने कहा, बैटरी टेक्नोलॉजी में जिद्दत और तरक्की के लिए नए बाब का आगाज कर रखे, जो तवानाई के शोबे में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। जबकि सागा बैटरी सार्फिन की बदलती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम कदम है। तकरीब की नुमाया बात सागा बोल्ट ट्राई चार्ज बैटरी का तारुफ था। मुस्तकबिल में ACM हाई टेक इंजीनियरिंग के तहत सागा प्रोडक्ट लाइन को मजीद फुर्सत देने का ऐलान करते हुए CEO ACM ग्रुप का कहना था कि मुस्तकबिल में मेंटेनेंस फ्री बैटरीज और इसी के साथ साथ टर्बो ट्यूब और लिथियम बैटरीज भी शामिल होंगी। जबकि ये इकदाम एनर्जी सेक्टर में कंपनी की क़यादत और जिद्दत के अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इसी नौयत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। जस्टिस शकील अहमद ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुतासरा फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू रखा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इसी नौयत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने से मुतालिक रिकॉर्ड पेश करें। तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त हाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त का महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया और तमाम फरीक़ैन के एक एक नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत जारी कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने नदीम सरवर की दरख्वास्त पर कल की समाअत का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया और हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर हर फरीक का नुमाइंदा कमरा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और PTA का एक एक नुमाइंदा आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है।
درخواست گزار کا موقف ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش سے وکلاء سمیت عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی ہیں، لہٰذا عدالت ملک میں مکمل انٹرنیٹ بحال کرنے کا حکم جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آئندہ سماعت 21 اگست کو ہوگی۔ بات کریں صادر دہشت گردی، عدالت لاہور نے خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں 9 ملزمان کا 15 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت سے کہا کہ ملزمان سے اسلحہ اور گاڑیاں برآمد کرنی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس کی جانب سے مرکزی ملزم آمنہ عروج کے 9 شریک ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔